여기는 미국 로스앤젤레스입니다. 조금 전에 보도한 대로 그동안 우리 경찰들이 진압하는 그 과정에서 약간 과잉 진압 액션이 나오는 탓으로 인해서 흑인 일부 젊은이들이, 학생들이 희생당했다는 뉴스들이 많이 보도가 됐습니다. 오늘 본 기자가 자스민 오케이 LA 다운타운에 있는 LAPD 경찰국 앞에서는 일단의 시민단체 멤버들이 나와서 희생당한 흑인 학생들을 기리는 소위 추모하는 그런 행사를 갖고 있습니다만은 우리 경찰들은 여기에 대해서 일체 관여하지 않고 있습니다. 이런 점은 좀 특이하죠. 네. 경찰들은 이 문제를 과잉 진압을 하지 않고 계속해서 주시하고 있는 상황에 이와 같은 일부 단체들의 침묵 항의랄까요? 데몬스트레이션이 진행되고 있습니다. 그러나 본 기자의 입장에서는 과잉 방어에서 다소 희생이 되거나 문제가 발생하긴 했으나 이 거대한 미국 대륙을 사회질서 범죄 예방을 하기 위해서는 우리 폴리스맨들이 조금은 과잉 방어를 하지 않을 수 없는 현실을 양지 이해해야 될 것 같습니다. 본 기자가 미국에서 약 30년간 거주하고 있는데 이 경찰들이 이렇게 강력한 방어를 하지 않으면 미국의 안전을 보장할 수 없다, 그런 생각을 갖고 있습니다. 물론 경찰이 의도적으로 계획적으로 이유 없이, 소위 상당한 이유 없이 우리 시민들을, 학생들을 살해했다고 볼 수는 없으나 전술한 대로 우리 경찰들이 다민족이와 살고 있는 이 미국 사회에서 각종 범죄들이 난무하는 이 시간에 조금은 액션을 강하게 취하지 않으면 결코 이 사회 질서를 회복할 수 없다, 안전을 보호할 수 없다, 그런 생각을 갖고 있습니다. 다만 희생된 상대가 흑인이기 때문에 좀 오해의 소지가 없잖니 있습니다만은, 오늘 본 기자는 흑인이건 백인이건 간에 우리 경찰이 강력한 범죄 예방 액션을 취하지 않으면 결코 이 미국 사회를, 우리 다수 시민들의 안전을 보장할 수 없다는 그런 생각을 갖고 있습니다. 네. 여기는 미국 로스앤젤레스 미주통신문 TV 배부전 기자입니다. 로스앤젤레스입니다. 조금 전에 제가 보도를 했습니다만은 오늘은 1월 12일 오전 9시입니다. LAPD 경찰에서 신년 기자회견이 있습니다. 가세티 시장과 찰리백 경찰국장 합동 기자회견이 진행될 것입니다. 잠시 후에. 그런데 오늘 우리 LAPD 앞에는 블랙맨들 일부가 희생된, 경찰의 과잉 방어에 의해서 희생된 시민들을 기리는 추모하는 일부 시민단체, 인권단체 멤버들이 나와서 이와 같은 추모 행사를 평화적인 침묵 항의를 하고 있습니다. 여기가 특히 LAPD 경찰 앞입니다. 앞임에도 불구하고 우리 경찰들은 일체
제재를 하지 않고 평화적인 시위가 침묵 항의가 진행되고 있습니다. 우리 경찰들이 일부 사회 방어, 범죄 예방을 위해서 집행하는 과정에서 과잉 방어가 있었기 때문에 이와 같은 사태가 발생했습니다만 어찌하여 흑인들만이 이렇게 희생되는가, 이 점에 대해서 오해를 받고 있으나, 오해를 받을 수 있으나 본 기자가 한 30년간 LA에서 생활하면서 지켜봤습니다만 다민족 희생자도 없지 있습니다. 그래서 일부 흑인들이 오해를 하고 있습니다만은 우리 미국 이 거대한 아메리카를 지키기 위해서는 다소 경찰의 힘이, 파워가, 액션이 필요하다는 것을 저는 느끼고 있습니다. 경찰이 이와 같은 힘을 발휘하지 않을 경우에는 사회 질서, 범죄 예방이 어렵기 때문에 일부 시민들은, 국민들은 경찰이 과잉 방어돼서 일부 오해는 하더라도 그 근본적인 문제에 대해서 오해와 왜곡이 없기를 바라는 바입니다. 여기 미국 로스앤젤레스 KP 텔레비전 배우된 기자입니다. 네, 지금부터 미국 로스앤젤레스 LAPD 기자실에서 가세티 시장과 찰리백 경찰국장의 신년 합동 기자회견이 진행되겠습니다. Good morning. Thank you all for being here. First and foremost, the men and women of this department. Those who wear the badge, those who support them in a civilian capacity. Thank you for another year protecting the men and women of this city. And before I start this press conference, 2014, year in review, is one of the saddest years for this department, in which we had to say goodbye to three incredible officers who paid the ultimate price, lost their lives in the line of duty. Chris Cortijo, Nick Lee, Roberto Sanchez. I'd like to start by remembering them. Three amazing men with incredible families. They embodied the very best of this department, coming from the diversity of this city, coming from the idealism that every officer holds in his or her heart, going out there each day with a family worried about whether they would come back. And for all three of them, they didn't. They are close in our hearts, and they represent the spirit of this department, one that is indomitable, one that soars as high as any in this nation. Harry S. Truman was President of the United States. As the chief and I were saying in the other room, it's almost a mind-boggling statistic when you think about it. Unfortunately, though, there was an increase in violence. But even in that category, before we get to the details, this city was as safe last year in terms of violent crime per capita as it was in 1957. We are a safe city, but neither of us will ever rest until we are safer. As I said, our agenda for 2015 has two goals: to reduce crime and to build trust. Let's talk about the first, which will be shaped by our analysis of the data. And Chief will go into that in even greater detail. Data analysis shows that the overall increase in violent crime is driven by an increase in aggravated assault reports. In looking at aggravated assault data, we saw three clear drivers emerge. First, changes in internal LAPD reporting procedures, the statistics themselves. Two, alcohol-related transient and street disputes. In short, an increase in fights. Third, a significant portion of the increase, about 1/3, was due to increased domestic violence reports. Now, in terms of the street disputes, Chief Beck will go into more detail. Our plan is about not only understands the business and profession of policing, but also understands what this city needs to make it safe. The mayor's announcement today to expand the DART teams to all 21 areas is a huge step in making this city safer and stopping the cycle of violence. His refocus of GRID to address domestic violence also cannot be understated. And I think his announcement earlier this month must be more effective. We take a huge portion
of a scarce city budget, and we must effectively use that portion of the city budget to make this city safer. And we will do that. And I will talk about some of the strategies that we're going to use to address the increase in violent crime in a minute. But I think maybe even more important is we have to be a beacon for the rest of law enforcement. City and no freeways, population that barely exceeded 2 million. Okay. 안녕하십니까. 여기는 미국 로스앤젤레스 세리프 왕국에서 오는 긴급한 기자회견이 있습니다. 짐 맥도날드 신임 세리프 국장이 직접 주도해서 기자회견을 갖게 됩니다. 아마 중요한 내용들이 나올 것으로 예상되고 있습니다. 네, 여기는 미국 로스앤젤레스 미주 통신 TV 명령 기자입니다. 네. Folks, I'm joined with here Chief of Detective Division Bill McSweeney, Homicide Captain Rod Bush, Lieutenant Dave Coleman, Sergeant Tim Kane, Detective Mike Cowett, and San Dimas Captain Dwayne Harris, and East Patrol Chief James Lopez. I'd like to thank, talking about here the Laverne double homicide that you're all very familiar with. And I'd like to thank the police departments of Claremont, Laverne, and Pomona for their response to the initial incident and their continued support of personnel and resources over the duration of this investigation. I'd like to especially thank the community who live in the area that were affected by the actions of law enforcement during the prolonged investigation and the 3 days that were spent processing the scene. We had many resources that assisted in the initial response: Homicide, Scientific Services, Crime Lab, Emergency Operations Bureau, K-9, Mounted Enforcement Detail, Aero, Reserve Forces, Tech Crew, and even the Ventura County K-9 team. The entire community was very patient with sheriff's personnel and extremely gracious to the deputies, and even opened up their homes to provide them with a place to be able to eat and take a break. I'd like to offer my sincere condolences to the Isom family during this very tragic time. Now for the details of the investigation, I'd like to introduce Homicide Lieutenant Dave Coleman. Dave. Presentation. I'll take some questions afterwards, so please be a little patient. As previously reported, Sheriff's Homicide investigators are continuing their investigation into the deaths of Troy and Shirley Isom. The Isom's murders occurred approximately at 1 o'clock in the afternoon. This morning, we're seeking the public's assistance near us, and will be provided in bulletins, I think, which already passed out. Occurred at the front door inside. Do you think they were both attacked at the front door? In or around the front door. Or a transient person. Right now, we don't know. We know that a murder occurred, and we're trying to get to the bottom of it. We have heard that I they think have early, received the response of law enforcement was seen walking down the hill. And the killings occurred what time? We have a really tight time frame, but generally around 1 o'clock 1 o'clock in the morning. in the afternoon. Okay, the 26th. Yes. Okay. So was that severe? 2/10 of a mile up the hill. So they got any indication to you that they know? Money with them or anything like that? Well, let's go back. They haven't expressed any fear, as to our investigators about what. To the crime other than him being seen in the area? As I said, we've developed physical evidence that makes it to the crime. And also, there's been a report about the family's ex-son-in-law maybe making threats or there was a lawsuit or something like that? Again, that's part of the invective, any of their financial and business dealings.
네, 안녕하십니까. 2015년 새해 두 번째 방송을 시작합니다. 여기는 태평양 건너 미국 로스앤젤레스입니다. 먼저 우리 LA 뉴스부터 좀 알려드릴까요? 네, 저도 LA에서 먹고 살다 보니까 우리 LA 교민들 동향을 좀 방송을 해드려야 되겠습니다. 먼저 딸을 시집 보내는 저 사진 한번 보시죠. 네, 제 친구인데 어저께 딸을 시집 보냈다고 그런 인사를 하고 있었습니다. 그 다음 북한 돈 노스코리아 화폐 우리 LA 코리아타운 8가 아이비몰 2층에서 환전하시는 분이 북한 돈을 판매한다? 네, 그렇게 제게 얘기를 했습니다. 네, 북한 돈 세상이 많이 변하고 있죠. 우리 로스앤젤레스 통신문 배기자 보면 다 도망가는 사람들이 신은미가 나타나고 북한 돈이 나타나고 있습니다. 그 다음 3.1 여성 동지의 팀들이 그저께 신년 할애식이 있었습니다. 그 다음은 재미 한의사 협회 네, 김갑봉 네, 사람이 참 좋은 분입니다. 또 가주 한의사가 있죠. 이분들이 통합이 안 되는데 어쨌든 간에 재미 한의사 협회 신년 할애식 겸해서 세미나가 있었습니다. 네. 그 다음 미세스 박 네, 1.5세에 미국에 와서 검사가 되고 그저께 이제 판사로 선출직입니다. 투표해서 점수를 딴 판사가 된 우리 앤박 판사님 축하 파티가 있었습니다. 그 다음 의료협회, 그 다음 상공인들, 경제인들 신년 할애식이 있었습니다. 그 다음 이 사람이 저기 남자 한 사람 있죠. 네, 저분이 아시마켓 건너편에 있는 옥스포드 팔리스 호텔 사장입니다. 네, 김보환 씨, 네, 장로입니다. 네, 많이 참고해 주시길 바라고. 그다음 사랑의 쌀 나누기 운동본부 팀들이 지금 잘하고 있습니다. 그저께 약 7만 달러를 모금했고 앞으로 한 10만 달러까지 모금되지 않나 그런 예상을 하고 있습니다. 최혁 교회 회장 잘해 주기를 바란다. 네, 그런 마음입니다. 그다음 우리 LA에 제가 계속해서 문제를 제기하고 있는 홈리스 집 없는 사람 그 모습들이 점점 더 늘어나고 있습니다. 어제도 비가 내리는 로스앤젤레스 코리아타운 주변 위샤거리 전 지역에 집 없는 사람들이 거리에 앉아있다. 비가 오니까 서있고 빌딩 옆에 흡사 둥지를 탄 제비들처럼 참새들처럼 그런 모습을 보고 얼마나 가슴이 아팠는지 모릅니다. 또 버스 안에서 만난 백인 여자 나이가 한 50이 넘어 보이는데 백인들까지 이제 집이 없어서 길거리에 나와 있습니다. 제가 1달러, 5달러, 10달러, 20달러를 집어줘 본들 끝이 없는 저 가난 우리 정부, 미국 정부 무엇을 하고 있는지 오늘 특집 자막 방송을 한번 내보고 있습니다. 네, 해결이 어렵긴 하겠습니다만은 극빈자들에게 주는 매달 돈 있죠. 영세민 극빈자들에게 보내는 돈, 약값, 치료비들이 엄청납니다. 그 돈을 좀 전략하면은 몇백 명 되는 저 홈리스들 그분들 좀 도울 수 있지 않나 그런 생각을 해보고 있습니다. 빅토르 이후의 그 작품 19세기죠. 네, 미제라블 불쌍한 사람들, 가난한 사람들 그 소설이 오늘 21세기 오늘 미국 땅에서 일어나고 있습니다. 그 당시 소설의 주제는 좀 내용이 좀 다르긴 하지만은 어쨌든 그 불쌍한 가난한 사람들이 우리 미국에서 많이 생산되고 있다, 늘어나고 있다. 네, 과거 30년에 보지 못했던 저와 같은 홈리스, 집 없는 사람들의 모습이 왜 이제 와서 오바마 정부에 와서 왜 이렇게 심한가? 과거
아프간, 이라크 두 개의 전쟁을 치르면서 전쟁 비용이 많이 지출되기 때문에 국가가 바닥에 나긴 했겠습니다만은 왜 오늘 이 시간에 우리가 이렇게 어려운 국민들이 많은가? 국가의 3대 요소를 생각하지 않더라도 그 국민이 길바닥에 나자빠져 있으면 국가가, 정부가, 시가 나서서 일단은 잠잘 수 있는 곳을 안내해야 되는 것이 책무가 있다. 네. 그 점을 저는 계속해서 지적할 것입니다. 봉 기자가 4년 전에 예측했던 대로 그와 같은 홈리스, 집 없는 사람들이 계속 늘어나고 있다는 사실이 이제 현실화되고 있습니다. 자, 그 다음 끝으로 우리 로컬 뉴스 썬데이 저널지가 보도하고 있고, 썬데이 한국이나 많은 주간지들이 한두 개 있죠. 네. 네, 특히 우리 한면행 윌리엄 박 이사가 돌연 사퇴를 했다. 왜 사퇴를 했는지 모르겠습니다만은 사퇴했다는 뉴스가 지금 나오고 있고, 그 다음 우리 한인회관을 관리하는 재단 있죠. 쉽게 말하면 렌트비 받는 관리재단인데 이 팀들이 지금 내일 모레 또 재판이 있습니다. 17일, 18일. 네, 내가 이사장이다 아니다, 내가 잘했다 잘못했다는 싸움이, 법적 논쟁이 저 때문에 발단이 되긴 했습니다만 어쨌든 재판 결과가 주목이 되고 있습니다. 윤성훈 이사장이라는 사람이 이사장이 될 것인지 아니면 현재 점거하고 있는 분들이 쫓겨날 것인지 모르겠습니다만은 하여튼 우리 LA도 좀 시끄럽습니다. 네. 자, 그 다음 남북한 정상들 신년 기자회견이 다 끝났죠. 네. 친애하는 동지들, 우리는 승리의 신심 드높이 비약하며 전진하는 위대한 조선의 기상과 위용을 뚜렷이 과시한 2014년을 보내고 희망찬 새해 2015년을 맞이합니다. 우리 민족이 외세에 의하여 분열된 때로부터 70년 세월이 흘렀습니다. 그동안 세계는 멀리 전진하고 시대는 크게 달라졌음에도 불구하고 우리 민족이 아직도 통일을 이루지 못하고 분열의 고통을 겪고 있는 것은 누구나가 다 아는 안타까운 일이며 누구나가 다 통분할 일입니다. 북과 남은 이미 합의한 대로 조국 통일 문제를 사상과 제도를 초월하여 민족과 협상, 교류와 접촉을 활발히 하여 끊어진 민족적 유대와 혈맥을 잇고 북남 관계에서 대전환, 대변혁을 가져와야 합니다. 북과 남이 싸우지 말고. 오늘 방송할 때는 지금 오늘 박근혜 대통령이 신년 기자회견을 하게 됩니다만 어쨌든 간에 오늘 저는 북한이 먼저 선수를 쳤습니다. 남북 정상회담 하고 싶으면 한미 합동 군사 훈련을 중단해라. 그러면 정상회담이 가능하다. 그런 암시를 직설적인 표현을 했는데 이와 같은 한미 군사 훈련을 중단하라는 소리가 벌써 30년 동안 30년간 진행되고 있습니다. 그러나 한미 군사훈련은 계속 진행되고 있으며 북한 신년사나 북한의 대남 방송들은 그와 같은 한미 합동 군사훈련을 중단하라는 얘기를 계속하고 있습니다. 어쨌든 저는 오늘 저기 잠수함에 올라탄 저 김정은이 모습을 봅니다. 탄도미사일을 발사할 수 있는 최신에 가까운 잠수함, 도대체 군사 정강을 30년, 40년, 50년간 이상 해온 그 북한이 그 목표가 된가? 즉각 통일인가? 전쟁인가? 네, 의문을 낳고 있습니다. 새마을 노래를 부를 생각을 하지 않고 군비 정강에만 해란이 돼 있는 급급하는 저 김정은이 모습들을 볼 때 저 친구들이 과연 나오라 만나자 협력하자 손잡자 박근혜 대통령까지 애절하게 통곡 오열하면서까지 북한을 콜을 합니다만 북한은 잠수함에 올라타서 남한을 향해서 쏠 전쟁을 할 준비만 하고 있기 때문에 과연 그것이 가능하냐 그런 생각을 갖고 있습니다. 정말 안타까운 남북관계, 이 문제를 어떻게 풀 수 있을 것인가. 박근혜 대통령 조속히 빠른 시간 내에 대화와 협력의 장으로 나오라는 박근혜 대통령, 그 얘기는 벌써 이미 오래전부터서 노태우 대통령 때부터서 전두환 대통령 때부터서 우리가 요청했던 북한과의 하해 협력 추진 통일 방안들이었습니다마는 어쨌든 오늘
북한은 계속해서 군비 증강을 하고 있으며 남북 대화를 하고 싶으면 한미 군사 훈련들을 스탑하고 북한을 향하는 모든 선전물들을 다 철거하라. 애기봉에 점등 다 철거하라. 네, 삐라 뿌리지 말라. 그런 조건만 나오고 있습니다. 그래서 저는 수시로 글을 올립니다. 그런 조건에 대해서 우리도 남한도 북한에 대해서 조건을 제시하라. 조건을 제시하라. 왜 말이 없느냐? 퍼주는 일만 하고 있느냐? 이번에도 정부 예산 첫 대북 지원을 한다 그러죠? 민간단체 통해서 약 50억? 30억을 지원한다고 합니다. 우리가 이와 같은 대북 지원을 해야만이 남북 대화가 된다는 이 사실. 오늘 다시 한번 우리는 박근혜 정부에서까지 이런 뉴스를 접할 때 불만이 없지 있다는 얘기입니다. 어쨌든 남북 대화 정상회담을 한다면 할 가능성이 약간 나타나고 있습니다만은 좀 더 두고 봐야 됩니다. 노태우 때도 3년간 북한에 퍼주다가 금세기 안에 20세기 안에 통일이 된다. 그런 호언장담을 하더니 깨져버렸습니다. 그것이 뭐냐? 끝에 가서 꼭 적과 통일에 가까운 고려 연방제를 수용하겠다면 북한 오라. 김일성이 그런 말 했죠. 그 바람에 남북 정상회담이 깨졌습니다만은 박근혜와의 게임은 또 어떻게 될 것인지 모르겠습니다만은 어쨌든 오늘 박지원 의원 그분이 그런 말 했네요. 중앙일보 기자와 인터뷰됐습니다. 남북 대화를 하고 정상회담을 한다면 북한의 숨소리까지 북한이 하는 말을 모조리 녹음을 해서 미국에 전달해라. 그래 안전하다. 네, 그런 노하우를 보여줬습니다만 어쨌든 남북관계 미국이 주시하고 있다는 사실, 미국과 중국 강대국들이 주시하고 있다는 사실을 염두에 두고 우리 박근혜 대통령도 남북 정상회담에 임해줄 것을 바랍니다. 이런 자들을 만나서 네, 국제시장 영화이죠. 나중에 말씀드리려고 했습니다만은 국제시장 영화를 보고도 제가 느낀 바가 있었고 4번 정도 울었습니다. 숨이 막혔습니다. 이미 다는 사실이었지만은 옛날에 김일성이도 노동신문 한부가 편이 칼보다 무섭기 때문에 인민군 20만 명, 30만 명보다 더 많은 더 큰 힘을 발휘할 수 있다. 노동신문 이 같은 신문 한부가 그런 말을 한 바 있습니다만 어쨌든 국제시장 그 영화 한 편을 통해서 저는 느끼는 바가 또 있었고 페이스북에 글을 올렸습니다. 저는 인터넷보다도 페이스북 주로 중시하고 이용을 많이 하고 있는데 국제시장 그 영화는 김정은이가 북한 팀들이 먼저 봐야 될, 감상해야 될 영화다. 그런 생각을 갖고 있습니다. 남북분단, 민족해방전쟁이라는 이름으로 시도된 6.25 전쟁, 그 전쟁의 원인이 민족 분열, 이와 같은 비참한 남북관계가 왜 지속되고 있는가? 그 원인의 그 책임은 누구에게 있느냐? 바로 당신들이다. 노스쿨에 당신들이 있는 것이다. 국제시장 영화 한 편에서 우리는 다시 한번 인정하듯이 당신들이 침략하지 않았더라면 당신들이 침략함으로써 전쟁을 유발함으로써 야기된 오늘의 이 남북관계 그 책임은 당신들에게 있다. 네, 그런 생각 갖고 있습니다. 어쨌든 앞으로 남북 정상회담이 진행된다면 미국에 수시로 즉각 보고하는 그런 행동을 취해야 될 것이라고 생각하고 있습니다. 자, 오늘 특히 뉴스 가운데 한 군데 한 가지 주목할 게 있습니다. 프랑스에서 언론 테러가 있어가지고 지금 난리가 났죠. 40개국 국가 수상들이 정상들이 와서 테러 규탄을 했다는 뉴스가 나와 있죠. 그런데 오늘 저는 프랑스 언론 테러에 관련하여 40개국 정상들이 테러 규탄을 했는데 우리는 그보다 더한 테러를 당하고도 이처럼 세계 정상들이 함께 입을 모아서 규탄하는 그런 모습을 보지 못했습니다. 왜 그러느냐? 왜 우리는 이렇게 북한으로부터 테러를 당해도 이와 같은 모습을 보이지 못하고 있느냐? 본 기자는 오늘 또
목이 메이는 심정으로 이 방송을 시작하고 있습니다. 우리는 테러 당하고 천안함 사태를 당하고 금강산에서 박강재 여자가 총살을 당해 죽어도 누구 한 사람 나타나지 않는 이 한반도, 우리 북한 문제 서울의 입장을 대변 못하는 사람도 있다는 사실. 국정 개입 의혹엔 눈 감은 39 수사, 정윤의 문건 허위였다, 심상치 모든 허위였다. 어쨌든 간에 한 달 넘도록 요란스러웠던 정윤의 사건은 이제 끝났습니다. 끝났습니다. 대한항공 부사장 조현아 이제 서울 구치소에 있죠. 이러한 과정 우리는 볼 때 강복 70주년, 분단 70주년을 맞는 오늘 이 시간 우리는 꼭 해야 될 일이 무엇인가? 조현아 대한항공 부사장 실역 1년을 선고하고 남북정상회담을 진행하고 성사를 이룩하고 다 좋습니다. 그러나 우리는 오늘 다시 한번 대북 정책의 최대의 목표며 아젠다이며 키워드가 어디 있는가? 그것은 바로 국군 포로다. 국군 포로 데려오라. 귀환시켜라. 서울로 데려오라. 그것을 해결하지 못한다면, 김정은이가 풀어주지 못한다면 당신들은 결코 용서받을 수 없는 북조선이다. 그런 생각을 가지면서 이 방송을 끝내려고 합니다. 사랑하는 사람에게 배신당하는 감정이었다. 나 혼자만이 짝사랑을 했다. 다시 한번 반복합니다. 사랑하는 사람에게 내가 배신을 당한 감정이었다. 기분이었다. 나 혼자 짝사랑했다. 이 말은 섹스피어가 한 말도 아니고 신은미, 북한을 6번 정도 들락거린 이 여자가 서울에서 뱉은 말입니다. 그는 LA 도착했고 우리 어저께 보수 세력들이 많이 나와서 규탄 시도했습니다만 어쨌든 그를 환영하는 사람들은 그 신은미가 민족의 영웅이다. 민족의 영웅이다. 네, 그런 말을 했죠. 어쨌든 기소유예 처분을 받고 강제 출국이 된 그 신은미, 오늘 저는 통일신문 배 기자가 경험했던 사실을 상기 비교하면서 신은미는 도대체 누구냐? 단순한 통일을 염원하는 해외 동포냐? 아니면 북한 지령을 받은 결국 북한의 공작에 말려들어서 통일전선 차원에서 적지까지 치고 들어와서 조선민주인민공화국을 찬양한 여자가 아닌가? 우리는 그 문제를 풀어야 됩니다. 좀 더 남북관계가 문제가 있어서 강제 출국을 시켰습니다만은 국가정보원이나 검찰이 그가 북한의 공작원이라는 사실을 좀 더 캐서 국민들에게 알렸더라면 앞으로 헌법재판소에서 또 문제가 안 일어날 텐데 어쨌든 오늘 저는 배신하고 기만하는 것이 사람의 본성이고 마음이긴 하지만은 아무리 그렇다 하더라도 자기가 태어난 쪽을 향해서 배신당했다고 말하는 신은미, 유다도 외수를 배신한 사실이 있고 믿었던 도끼에 발등을 찍히는 속담들을 생각해 볼 때 신은미의 사랑하는 사람에게 배신당한 느낌이었다, 감정이었다는 이 말이 얼마나 어폐가 있는가 오늘 저는 그를 지적합니다. 전라북도 익산에서 신은미의 콘서트에 번개탄을 던진 어린아이, 육군, 해군, 공군, 특수부대 요원도 아닌 그 미스터 오라는 젊은 아이가 번개탄을 던져가지고 신은미에게 충격을 준 그 사실들을 우리는 다시 한번 상기해 볼 때 신은미 그 이자의 가슴 속에는 북한의 조국은 바로 어버이 수령님이라는 사실, 신념을 갖고 있는 여자다. 그런 북한 신문 언론들을 뉴스들의 보도를 참고해 볼 때 신은미는 결코 단순한 여자가 아니다. 본 기자도 수차례 만나본 적이 있습니다만은 그 여자의 눈매나 그 옆에 있던 남편의 표정들을 볼 때 단순한 통일꾼들이 아니었다. 저는 알고 있습니다. 더욱이 본 기자가 지난 30년간 일본 조총련 팀들에게 해유를 당하고 북한으로 가자. 북한에 가면 여자들이 많다. 통일신문사가 활성화된다. 인쇄기가 들어온다. 그에 불응하자 권총을 옆구리에 들이대가지고 제가 살해당할 뻔한 사실도 있었고
납치를 당한 사실도 있었고 자동차 테러를 당한 사실도 있었습니다. 폴장이라는 미스터 폴장이라는 이중 간첩, 장도영 장군을 데리고 평양에 갔던 그 폴장 이중 간첩, 그 사람도 저를 새벽 1시, 2시까지 술집에서 붙잡아 놓고 우리는 빨갱이 아니다. 조국 통일을 위해서 운동하는 해외 동포다. 미스터 배, 사이먼 배, 배부전 씨, 우리 북한에 가자. 한 번만 갔다 오면 당신 사무실에 식자기가 들어가 있을 거면 요즘은 컴퓨터가 아닙니다만 식자기 들어갈 것이다. 그리고 우리 미국에 있는 동지들이 10불, 10불, 20불씩 모금하면은 인쇄비가 나온다. 많은 해우가 있었습니다만 저는 가지 않았습니다. 심지어 내가 타고 있는 자동차 앞에 문짝에다가 삐라를 뿌려놨습니다. 붙여놨습니다. 반동군자 배부전 기자, 위대한 수령 김일성 동지가 너그러이 이해한다. 그러므로 너는 평양으로 가자. 가면 LA에 있는 가부들보다 더 잘생긴 여자들이 많을 것이다. 가자. 그런 삐라도 받아본 적이 있었으며, 특히 로철수 북한 해외동포 원어위원회 참사, 그리고 한시에 유엔 북한 대사 출신, 그분들이 LA 왔다 갔죠. 91년도입니까? 네, 저를 붙잡고 LA 공항에서 저를 붙잡고 평양에 가자. 북한에 한번 가자. 많은 교민들이 지켜보는 자리에서 저를 붙잡고 20분, 30분간 딜을 했습니다. 가자고. 그러나 저는 갈 수가 없다 그랬으며, 폴장 이중 간첩에게도 새벽 1시 반까지 2시까지 술을 마시는, 저는 술을 먹다가 술을 밑에다 부어버렸습니다만 나중에 끝은 나는 평양에 갈 수 없다. 나는 갈 수가 없다. 그 한마디에 큰 싸움이 날 뻔했습니다만 어쨌든 저는 그달 폴장의 북한 해유 등을 볼 때 정말 사이렌을 부르면서 911을 불러서 저자들을 체포해달라고 하고 싶었던 심정, 그런 상황도 있었습니다. 더욱이 북한 붕괴하고 있다. 북한이 붕괴하고 있다. 그런 뉴스가 나올 때 1993년 4년입니까? 1993, 4년이죠. 한성열 주유엔 북한 대표부에 있는 공사, 한성열 공사 지금 부대사입니까? 저한테 직접 전화가 왔죠. 통일신문입니까? 나 한성열입니다. 북한 유엔 대표부의 한성열이 공사입니다. 네, 저와 만나고 싶어하는 그런 목소리를 남길 때 저는 당신 나쁜 놈이다 욕은 못했습니다만은 전화를 조용히 끊었습니다. 이와 같은 사실들을 볼 때, 감안해 볼 때 테러를 당하고 집안이 풍지박산이 나고 북한 협력을 하지 않았던 이유로 왕따를 당하고 전직 대통령이 제가 백지화되고 찬밥 신세가 되고 28년 동안 죽을 고생을 탄 이 통일신문 배부전 기자의 과거사 경력들을 활동 상황을 비교해 볼 때 신현미는 단순한 통일 전도사가 아니었다. 어쨌든 간에 북한을 왕래하다가 북한 공작원들을 붙어서 당신이 필요한 존재다, 인물이다, 전도할 수 있다, 대남 선전요원으로 투입한 것으로 봉기자는 판단하고 있다는 사실입니다. 특히 방북자들 특징을 볼 때 한 번 갔다 온 사람들이면 한 번 갔다 온 사람들이면 괜찮습니다. 그래 2번, 3번, 4번, 5번 들락거리면 반드시 남자 경우는 여자가 첩이 평양에 있으며 또 한두 번 갔다 온 유력한 언론인들이나 필요한 존재라고 존재 가치로 인정되는 사람들은 반드시 북한 행사에 초청을 받고 초청하게 되며 북한의 대남 전략들을 그대로 수행할 수 있도록 만들고 있습니다. 이런 점에서 볼 때 단순한 신은미가 아니었다. 그래서 오늘 우리 미국 FBI 등에서 철저한 조사를 해서 신민권을 박탈할 수 있는 그런 조치가 있기를 바랍니다. 그는 우리가 배신한 것이 아니라 그 여자가 우리 미국의 룰을, 대한민국의 정통성을 부정했던 여자다. 그런 점에서 그가 양비론도 아니고 일방적으로 북한 선전을 했던 사실, 짝사랑을 왜 했느냐? 자기가 태어난 그 조국에 대해서 왜 짝사랑을 하고 배신했다는 불만을 토로하느냐? 그래서 당신에게 책임이 기속된다. 당신이 그와 같은 죄를 범했기 때문에, 사회상규 위반되는 행위를 했기 때문에 당신 비판을 받는 것이다. 번개탄이 터져서 죽지 않은 것만 다행이라고 생각해야 될 사람, 그의 행동은 단순한 행동이 아니고 의도를 가지고 수차례 반복해서
방북을 북한을 왕래하면서 선주는 전도사 역할을 했다는 것이 본 기자의 판단입니다. 이제 오늘 저는 앞으로 남북관계 발전 저는 기대하지 않으며 발전할 수 없다는 것이 기본이 아닌가 그런 생각을 갖고 있습니다. 북한과의 남북한의 체제 그 상극 집권자들의 한탕주의 한건주의에서 우리 언론과 국민들이 농락당하고 있다는 사실을 다시 한번 강조하면서 이 방송을 끝내려고 합니다. 네, 서울에 계시는 여러분들 그리고 이 방송을 해외에서 듣고 계시는 분들 특히 노스코리아에 있는 여러분들 남북관계는 1950년 6.25 전쟁 당시 정발 7종 포로가 된 그분들을 서울로 내려보내주는 것이 바로 남북관계 개선의 전초가 될 것입니다. 그 점을 명심하고 국군 포로들이 돌아올 수 있기를 우리는 바라는 바입니다. 네, 안녕히 계십시오. 이기는 미국 로스앤젤레스입니다.